Welcome dear students. Welcome to today's class. See, in the last class we have seen NFA with epsilon moves. NFA with epsilon moves. How to convert a NFA with epsilon moves to NFA without epsilon moves. NFA with epsilon moves to NFA without epsilon moves. In today's class, we will see how to find out the minimal DFA. In other words, we will say minimization of a finite automata. Minimization of a deterministic finite automata. Deterministic finite automata. I will show you the example by sharing this screen. Just a moment, I will share my screen. Yes. Here we have minimization of a finite automata. So here we have the procedure. It's a 4-step procedure. It's a 4-step procedure. Before actually I explain, you just please read out these points once. Read out these points once. Remove all the inaccessible states. If any state is not reachable from the initial state, then that state is said to be inaccessible. Then that state is said to be inaccessible. For example, see, here we have an example. Here you have an example. Characteristics. See, in this given finite automata, the state D, I can say is inaccessible. Is said to be inaccessible because my initial state is this A. A nundi I cannot reach D. Because see, if you carefully observe this D, if you carefully observe this state D, there is no inward arrow. There is no inward arrow. So you cannot reach there. ఇక్కడ నుండి బయటికి వెళ్ళడం దారి ఉంది కానీ ఇక్కడ రావడానికి there is inward direction. There is no inward direction. Such state we call inaccessible state. Such state we call inaccessible state. Okay. అటువంటి స్టేట్స్ ఏమంటే ఫస్ట్ తీసేయమంటాడు. అయితే I can ignore this step also. Inaccessible state ఐడెంటిఫై చేయకుండా step 2, step 3, step 4 follow అయినా కూడా we will get the right answer. Minimization. We will get. Step 1 optional. Step 1 is optional. Step 1 లేకుండా చేసినా కూడా మనకేం ప్రాబ్లం లేదు. Okay. Go to step 2.
make all pairs which are making combinations with final state as distinguishable. That is, consider a pair PQ. If P belongs to F and Q does not belong to F, or vice versa, then mark the pair PQ as distinguishable. ఏంటి distinguishable, indistinguishable? Coming to example, మన టార్గెట్ ఏంటి? ఐ నీడ్ టు మినిమైజ్ దిస్. నేను మినిమైజ్ చేయాలి అంటే ఫైనైట్ ఆటోమేటిక్ ఏం చేయాలి? హియర్ ఐ హ్యావ్ 8 స్టేట్స్, 1 2 3 4 5 6 7 8 స్టేట్స్. ఈ 8 స్టేట్స్ నల్ల మినిమైజ్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ తగ్గించాలి. నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఎలా తగ్గిస్తాం? వితౌట్ వైలేటింగ్ ద capability of this mission. The capability of mission వైలేట్ అవ్వకుండా చేయగలగాలి పని. అంటే ఏం చేయాలి? ఏవైనా 2 స్టేట్స్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూర్చుని అనుకుందాం. ఏఈ ఇక్కడ చూడండి, స్టేట్ ఏ ఇస్ దేర్. లెట్ మీ టేక్ పైన state A is there, state E is there. So whatever the work A is doing, if the same work E is also doing, then I can merge these two. A ni E ni merge చేసేయచ్చు. అంటే ఐడెంటికల్ ఇండిస్టింగ్విషబుల్. ఈ రెండు ఐడెంటికల్ ఆర్ ఇండిస్టింగ్విషబుల్. ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ చూడండి. ఒకవేళ అయితే కనుక ఏఈ ని మెర్జ్ చేయొచ్చు, బట్ ఐ కెనాట్ మెర్జ్ ఏ విత్ స్టేట్ ఈ. ఐ కెనాట్ మెర్జ్ స్టేట్ ఏ విత్ ఈ. Clearly I can say I cannot merge A with E. Why? Can anybody tell? Without అసలు ఏ వర్క్ చేస్తుంది, ఈ ఏం వర్క్ చేస్తుంది, నేనేమి చెక్ చేయకుండానే I can say A and E cannot be merged. Why? Because A is non-final state, single circuit, whereas E is final state, double circuit. ఒక నాన్ ఫైనల్ స్టేట్ లో ఒక ఫైనల్ స్టేట్స్ ని నువ్వు ఎలాగా యూనిక్ అనగలం, సేమ్ అనగలం, సిమిలర్ అనగలం, ఐడెంటికల్ అనగలం, ఇండిస్టింగ్విషబుల్ అనగలం. అయితే నేను 2 ఫైనల్ స్టేట్స్ ని మెర్జ్ చేయగలను, లేదా 2 నాన్ ఫైనల్ స్టేట్స్ ని మెర్జ్ చేయగలను, కానీ ఒక ఫైనల్ స్టేట్ ని ఒక నాన్ ఫైనల్ స్టేట్ ని మెర్జ్ చేయలేము. అదే లాజిక్ ని పట్టుకొని ఇక్కడ ఈ మినిమైజేషన్ ని మనం అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా? సో దానికి ప్రకారం ఇప్పుడు ఏఈ కెనాట్ బి మెర్జ్, బిఈ కెనాట్ బి మెర్జ్. అంటే ఫైనల్ స్టేట్ తో కాంబినేషన్స్ ఏవి కూడా, ఫైనల్ స్టేట్ ఒక నాన్ ఫైనల్ కాంబినేషన్ ఏది కూడా ఐడెంటికల్ అవ్వవు. ఆ రెండు కూడా ఇప్పుడు డిఫరెంట్ అవుతాయి. దాన్ని నేను ఇక్కడ డిస్టింగ్విషబుల్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేస్తాను. ఫర్ ది సేమ్ థింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ ది వర్డ్ distinguishable. Indistinguishable అంటే ఆపోజిట్, సేమ్, సిమిలర్, ఐడెంటికల్. సో PQ పెయిర్ అనేది అయితే 2 నాన్ ఫైనల్స్ అవ్వాలి, 2 ఫైనల్స్ అవ్వాలి. అలా కాకుండా ఒకటి ఫైనల్ ఒక నాన్ ఫైనల్ అయితే కనుక అవి ఐడెంటికల్ ఎప్పుడు అవ్వ, 2 కూడా డిఫరెంట్ అవుతే దాన్ని డిస్టింగ్విషబుల్ అంట. దాన్ని నేను మార్క్ చేసుకుంటే ఏదో ఒక సింబల్ పెట్టుకుంటాను. ఇక్కడ నేను ఏం సింబల్ యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం ఎక్స్ సింబల్ వాడతాం, మార్క్. ఆ 2 సేమ్ కాదు అని దాన్ని, అది స్టెప్ 2. అయిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒక ర్యాండమ్ పేర్ తీసుకుంటాను. PQ ఒక ర్యాండమ్ పేర్ తీసుకుంటాను. P/0 Q/1 ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ ఎక్కడికి వెళ్తుందో చూస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది R అనే స్టేట్ కి వెళ్తుంది అనుకున్నాం, ఇదేమో S అనే స్టేట్ కి వెళ్తుందేమో అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ 2
ఆర్ అండ్ ఎస్ ఆల్రెడీ డిస్టింగ్విషబుల్ అనుకోండి, అంటే రెండు సేమ్ కాదు అని ఆల్రెడీ ఉందనుకోండి, డిస్టింగ్విషబుల్ అని, అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ PQ కూడా కెనాట్ బి ఐడెంటికల్. ఈ రెండు ఐడెంటికల్ కాదు కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఐడెంటికల్ కాదు. ఎందుకంటే ఈ రెండు ఎక్కడ వచ్చాయి, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక సింబల్, సేమ్ సింబల్, 0 అనే సింబల్ రీడ్ చేస్తున్నాం, లేదా ఏ అనే సింబల్ రీడ్ చేస్తున్నాం. ఇలా ప్రతి పేరుకి మనం చెక్ చేస్తాం. చెక్ చేసిన తర్వాత డిస్టింగ్విష్ పేర్స్, ఇండిస్టింగ్విషబుల్ పేర్స్ వస్తాయి. ఇండిస్టింగ్విషబుల్ పేర్స్ ని మనం మెర్జ్ చేస్తాం. అదే స్టెప్ 4. ఇది చాలా సింప్లెస్ట్ అల్గారిథం. మీరు ఆన్లైన్ లో చూస్తే you look in web, you will find another algorithm for minimization of finite automata. వేరే అల్గారిథం ఒకటి కనబడుతుంది మీకు. సెట్స్ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేసి రికరెన్స్ ప్రొసీజర్ చేస్తూ ఉంటుంది, అది కనబడుతుంది. మీరు యూట్యూబ్ లో చూసినా కూడా యూ విల్ ఫైండ్ దట్ ఓన్లీ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. బట్ you follow this because it is much easier than this, and simplification is also very easy. ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లం కి మినిమైజేషన్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ DFA. ఇది కొంచెం బిగ్గర్ ప్రాబ్లం కాబట్టి లెట్ మీ గో ఫస్ట్ విత్ ఎ స్మాలర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్దర్ let us take this diagram first. Let us do minimization first for this problem. So this is given DFA input. So Q0 1 0, Q1 0 1, Q2 0 1, Q3 0 1. Final states Q2 Q3. Final states Q3 Q3. ఇప్పుడు మనం ఆల్ పాసిబుల్ పేర్స్ ని చేయాలి. దానికి ఈ మ్యాట్రిక్స్ డ్రా చేసుకుంటే ఈజ్ లోవర్ డయాగ్నల్ ఆల్ పాసిబుల్ పేర్స్ వస్తాయి, n by n మ్యాట్రిక్స్ వస్తాయి. ఇది చూడండి, Q0 Q1 Q3 Q3 కాబట్టి Q0 Q1 Q2 ఇవే తీసుకుంటాను. ఇక్కడ Q3 Q2 Q1 తీసుకుంటాను. ఫైనల్ స్టేట్స్ ఎవరు ఇక్కడ Q2 Q3 Q ఫైనల్ స్టేట్స్. డిస్టింగ్విషబుల్, డిఫరెంట్, సెపరేట్ ఎప్పుడు అవుతాయి? ఒక ఫైనల్ ఒక నాన్ ఫైనల్ ఉంటాయి కాంబినేషన్. ఫైనల్ నాన్ ఫైనల్ కాంబినేషన్స్ అన్ని కూడా డిస్టింగ్విషబుల్. కాబట్టి చూడండి, హియర్ ఐ హావ్ ఫస్ట్ ఐ మేడ్ మై Q1 ఈస్ నాన్ ఫైనల్, Q0 కూడా నాన్ ఫైనల్. ఫస్ట్ ఇవి చూద్దాం. దిస్ వన్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఐడెంటికల్ because this is my non-final, this is final. Okay, sorry, I will come back. Some mistake has, yeah. So look at this diagram. It is a smaller example, so is the reason why first we will go with this example. This is your DFA. 1 2 3 4 states, 2 final states Q2 Q3, 2 non-final states Q0 Q1, and this DFA Q0 0 1, Q1 0 1, Q2 0 1, Q3 0 1. Got it? Now let us construct this, what you can say, this table, composition table or whatever, distinguishable table. All possible pairs కావాలి నాకు, 4C2 pairs
అయితే దిస్ ఇస్ నాట్ ఆర్డర్డ్ పేర్. Q0 Q1 అన్న Q1 Q0 అన్న సేమ్ కాబట్టి దీన్ని లోవర్ డయాగ్నల్ ఒకటి తీసుకొని సరిపోతుంది. లోవర్ డయాగ్నల్ దానికి ఒక ఈజియెస్ట్ థింగ్ చెప్తున్నాను. 4 స్టేట్స్ కదా, Q0 అండ్ Q3. సో Q0 Q1 Q2 ఇక్కడ రివర్స్ లో వెళ్ళండి. Q3 Q2 Q1. Q0 ఇంకా అవసరం లేదు, ఇక్కడ Q0 ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఓకే, తీసుకున్నా ఏం అవ్వదు, మీకు అక్కడ ఏమి రాదు. ఫైనల్ స్టేట్స్ ఎవరండి? Q2 Q3 ఇవి ఫైనల్ స్టేట్స్. ఫైనల్ స్టేట్స్ డిఫరెంట్ అని ఎప్పుడు చెప్తున్నాం మనం? ఫైనల్ నాన్ ఫైనల్ కాంబినేషన్ ఉంటాయి. ఫైనల్ నాన్ ఫైనల్ కాంబినేషన్ ఉంటాయి. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. లెట్ మీ టేక్ ఎనదర్ కలర్. ఇదేమో నాన్ ఫైనల్ Q1, ఇదేమో ఫైనల్, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. తర్వాత ఇది కూడా ఫైనల్ నాన్ ఫైనల్. Q0 ఏమో నాన్ ఫైనల్, Q3 ఏమో ఫైనల్. సిమిలర్లీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో combination of final and non-final. This is also combination of final and non-final. So we left over with this case and this case. So this is nothing but Q0 Q1 pair. Q0 Q1 pair. ఇది డిస్టింగ్విషబుల్ నాన్ డిస్టింగ్విషబుల్ మనకు కావాలి. నేను ఏం చెప్పాను? దీనికి ట్రాన్సాక్షన్ ఫంక్షన్ కడతాం. Q0 ఓవర్ 0, ఎందుకంటే ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెటిక్ 0 1 కాబట్టి. అలాగే డెల్టా Q1 0 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అలా ప్రతి ఇన్పుట్ కి ఓవర్ 1 ఓవర్ 1. Q0 1 Q1 1 డెల్టా. ఫస్ట్ ఇక్కడ రండి. Q0 0 ఎంత చెప్పండి? Q0 0 is Q1. Q1 0 ఎంత? Q2. Look at here. Now look at here. This Q1 Q2 pair is already marked X. Q1 Q2 pair. Look at this. Is already marked X. So this base అయిన Q0 Q1 కూడా marked X. This is also marked X. ఇంక కంప్యూటేషన్ చేయవలసిన పనే లేదు. No need. No need. ఒకవేళ ఇక్కడ మీకు ఐడెంటిఫై కాకపోతే, అంటే రెండు నాన్ ఫైనల్స్ వచ్చినా రెండు ఫైనల్స్ వచ్చినా, దెన్ యూ గో ఫర్ కంప్యూటేషన్ ఓవర్ సెకండ్ ఆల్ఫాబెట్. ఇక్కడ ఒకటి మీకు తెలియలేదు అనుకోండి, డిసిషన్ రాలేదనుకోండి, దెన్ యూ గో విత్ థర్డ్ ఆల్ఫాబెట్. ఉంటే థర్డ్ ఆల్ఫాబెట్, లేకపోతే లేదు. ఓకేనా? అది ఇక్కడ చేసాం చూడండి. ఒక్కసారి చూడండి. I'm scrolling down. Let me arrange all this. Look at here. Look at here. Q0 Q1 pair for this computation. ఏం చేసాం అక్కడ గమనించండి. దీనికోసం చేసాం. ఇది ఆల్రెడీ మార్క్డ్ కాబట్టి ఇది కూడా మార్క్ అయింది. ఇక్కడ ఇంక ఈ కంప్యూటేషన్ అవసరం లేదు. మిగిలిపోయింది ఏంటి ఇక్కడ? ఇది ఏ పేరు? అది Q2 Q3 పేర్. సేమ్ ప్రొసీజర్. Same procedure for that also. Look at that. Look at that. For this Q0
Q3 pair, Q2 Q3 pair, Q2 0, Q3 0. కంప్యూట్ చేస్తే మీరు పైన డయాగ్రామ్ లో చూస్తే కనుక అది Q2 Q2, అలాగే Q21 Q31, Q3 Q3, Q2 Q2 పెయిర్, అసలు Q2 Q2 పెయిర్ ఉండదు కాబట్టి అదేమి మార్క్ అవ్వలేదు, నాట్ మార్క్డ్ ఎర్లియర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ మార్క్డ్ ఎర్లియర్. ఇంకా వేరే ఆల్ఫాబెట్ ఏమైనా 0 అయిపోయింది, 1 అయిపోయింది, కానీ వేరే అన్న ఏం లేవు. కాబట్టి Q3 ఈజ్ ఐడెంటికల్ విత్ Q3. Q2 ఈజ్ ఐడెంటికల్ విత్ Q3. ఎప్పుడైతే ఈ రెండు ఐడెంటికల్ అని వచ్చాయో మనకి ఆ మినిమల్ ఫైనైట్ ఆటోమేట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను. I will draw here. Q0, Q1, Q2 is equals to Q3, and of course both are final states. Q0 లో 0 ఎక్కడికి అండి? Q1. Q0 లో 1 ఎక్కడికి అండి? Q1. Sorry, this is 0. Q1 లో 0 ఎక్కడికి అండి? Q2, which is equals to Q3 now. Q1 లో 1, coming back 1. Q2 లో 0, Q2 here itself. Q2 లో 1, Q3, that is also here itself now. Q3 లో 0, Q2, so here itself. Q3 లో 1, Q3 here itself. This is required finite. This is the minimal form of the given input. And with the కింద అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఏం ఫైనైట్ ఆటోమేట్ చెప్పండి? సబ్స్ట్రింగ్ 00, సబ్స్ట్రింగ్ 00 కేస్. అండ్ మీరు సరిగ్గా గమనిస్తే ఇక్కడ ఉన్న ఈ డయాగ్రామ్ ఏంది? ఇక్కడ ఉన్న ఈ డయాగ్రామ్ సబ్స్ట్రింగ్ 00 NFA ని కన్వర్షన్ చేస్తే వచ్చేది ఇది. సబ్స్ట్రింగ్ 00 NFA ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. Q0, Q1, Q2. Substring 00, 0, 0, initial any number of ones, and you get anything later. Substring 00 NFA, ఇది NFA. దీన్ని మనం కన్వర్షన్ చేస్తే ఈ DFA వస్తుంది. అందుకే కన్వర్షన్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా మినిమల్ ఫామ్ రావాలని రూల్ లేదు, DFA వస్తుంది. ఈ DFA ని మళ్ళీ మినిమైజేషన్ చేస్తే మినిమల్ DFA వస్తుంది. అదే ఇక్కడ ఒక చోట మీకు కింద కూడా ఉంటుంది. Here you find. I hope it's very clear to all of you. Minimal form. ఇప్పుడు ఒక లార్జర్ ఎగ్జాంపుల్ మీదకి వెళ్దాం. ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంది. I hope clear, sir, all of you. Now let us go for a bigger example. This one. Look at this. Any states ఉన్నాయండి? How many states are there? 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Table form చేయండి. A, B, C, D, E, F, G. H ఇక్కడ తీసుకోండి. H ఇక్కడ తీసుకుంటాం. H, G, F, E, D, C, B. There is no A. ఇప్పుడు డిస్టింగ్విషబుల్, ఇండిస్టింగ్విషబుల్ స్టేట్స్ ని మార్క్ చేయాలి, X మార్క్స్ చేయాలి. సార్
ఇక్కడ డి స్టేట్ ఇన్యాక్సెసిబుల్ స్టేట్ కదండి. మనం చెప్పుకున్న ఇందాక అలగార్థంలో ఇన్యాక్సెసిబుల్ స్టేట్ ని రిమూవ్ చేసి మీరు ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వమన్నారు, స్టెప్ 2కి వెళ్ళమన్నారు. నో నీడ్, నో నీడ్. I said earlier also, step 1 is optional. Step 1 is optional. Step 1 చేయకుండా చేసినా కూడా we will get. ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి అవసరం. కంప్యూటేషన్స్ తగ్గుతాయి. దీన్ని తీసేళ్ళామనుకో ఈ డి రో ఉండదు, డి కాలన్ ఉండదు. కాబట్టి నీకు డి రోలో 3 కంప్యూటేషన్స్ 1 2 3 1 2 3 ఈ 6 కంప్యూటేషన్స్ తగ్గిపోతాయి అంతే. ముందే నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే. ఇది ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయావు, తప్పు అయిపోద్దా? తప్పు అవ్వదు. కంప్యూటేషన్స్ పెరుగుతాయి అంతే. ఈ కంప్యూటేషన్స్ పెరుగుతాయి, కాంప్లెక్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫైనల్ స్టేట్ ఎవరండి? ఈ. కాబట్టి ఈతో ఉన్న కాంబినేషన్స్ అన్ని కూడా ఇనిషియల్ గా ఇండిస్టింగ్విషబుల్ అయిపోతాయి. ఈతో ఉన్న కాంబినేషన్స్ అన్ని, సారీ ఇది సి కదా, సారీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ, దిస్ ఈజ్ సి. ఫైనల్ స్టేట్ ఈస్ సి. సారీ డియర్ స్టూడెంట్స్, ఫైనల్ స్టేట్ ఈస్ సి. సో సితో ఉన్న కాంబినేషన్స్ ఇది, దిస్ కాలన్ and this row, all are distinguishable. They cannot be identical. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఎంట్రీస్ అన్ని కూడా మనం కంప్యూటేషన్ చేయాలి. ఒక 2 చేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ, నేను రిమైనింగ్ మీరు చేయండి. ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ వన్, ఏబి కాంబినేషన్. లుక్ అట్ హియర్, ఏబి. ఏం చేయాలి? ఏ ఓవర్ జి, b over 0. Transaction function for a and b for input 0 computation చేస్తాం. a0 ఎంత అండి? b. b0 ఎంత? g. అంటే ఇక్కడ చూడండి, bg. bg ఆల్రెడీ మార్క్ అయ్యి ఉందా? bg కాంబినేషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. ఇది ఆల్రెడీ మార్క్ అయ్యి ఉందా? ఇది అల్లరి కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఎల్లో కలర్ చెక్ చేయండి. ఇంకా మార్క్ అవ్వలేదు ఎట్ దిస్ మూమెంట్. కాబట్టి సెకండ్ ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ అయిన 1కి వెళ్తాం మనం. A1 B1. A1 ఎంత? A నుండి 1 F, B నుండి 1 C, F C వచ్చాయి. అయితే మీరు గమనించండి, ఇక్కడ FC ఆల్రెడీ మార్క్డ్ బికాస్ CMO final, FMO non final. FC here this one. As this is already marked, this will also be marked. AB అయిపోయింది. ఇప్పుడు అలాగే AF, AE, ఇక్కడ ఉంది కదా, AD ఉంది. AD ఫస్ట్ ఇది. Now let us go with, let me take another color, let me compute for this entry. ఈ ఎంట్రీ కోసం చేద్దాం. AD, A0, D0. A0 is B, D0 is E. BE already marked. BE already marked. ఇక్కడ చూడండి, BE here. BE మార్క్ అయి ఉందా? At this moment is not marked. Reverse engineering, బ్యాక్ ట్రాకింగ్. ఇక్కడ ఇంకా ఇది మార్క్ అవ్వలేదు కాబట్టి మార్క్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ కంప్యూటేషన్కి వెళ్తాం. AE F వచ్చింది. F వచ్చిందంటే FF is not pair, distinguishable pair, అలా ఉంచాం. తర్వాత AF చేయండి. AF ఇక్కడ ఏది వస్తుంది? AG చేయండి, ఏది వస్తుంది? ఈ ట్రాన్సిట్ లో ఎక్కడైనా తర్వాత ఎప్పుడైనా ఇది మార్క్ అయ్యింది అనుకోండి, దాంతో లింక్ అయ్యి ఉన్న ఇది కూడా మార్క్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో కలర్ తీసుకుంటాను, రెడ్ కలర్. ఇప్పుడు ఇది చేస్తున్నాం అనుకుందాం. ఇది ఈజీ చేస్తుంటే
దీనికి ట్రాన్సాక్షన్ ఫంక్షన్ 0 1 కంప్యూట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏహెచ్ అని వచ్చింది అనుకోండి. ఏహెచ్ ఆల్రెడీ మార్క్ అయ్యి ఉందా? మార్క్ అవ్వలేదు కాబట్టి దీన్ని కూడా మార్క్ చేయం. తర్వాత ఎప్పుడో మళ్ళీ మనం ఎఫ్జి చేస్తున్నప్పుడు ఇది మార్క్ అయ్యింది అనుకోండి. ఎఫ్జి చేస్తున్నప్పుడు ఏదో వచ్చి మార్క్ అయింది ఇది. తర్వాత అంటే ఎఫ్జి ఇది మార్క్ అయింది. తర్వాత జిహెచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎఫ్డి వచ్చింది అనుకోండి. జిహెచ్ కూడా మార్క్ అవుతుంది. ఓకే. సమ్వేర్ వేరే ఏదో ఎక్స్ కామా వై చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏహెచ్ వచ్చింది అనుకోండి. రివర్స్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటాం కదా. బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే ఈ మూమెంట్ కి ఇది ఇంకా మార్క్ అవ్వలేదు కానీ లాట్రాన్ ఎక్కడో మళ్ళీ బిఈ మార్క్ అయింది అనుకోండి. అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని కూడా మార్క్ చేసుకుంటే ఇది కూడా మార్క్ అవుతుంది. అదొక్కసారి ఈ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ లార్జర్ ఎగ్జాంపుల్ లో మీకు కనబడుతుంటది. అందుకే ఎందుకంటే మనం మాట్లాడుకున్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్లో ఈ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అవసరం రాలే, కానీ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది. అంటే ఇది చేసినప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ మార్క్ అయ్యి ఉండదు కానీ తర్వాత ఎప్పుడు అవుతుంది. సో ఇది తర్వాత ఎప్పుడు చేసినప్పుడు దీంతో లింకప్ ఉన్న దీన్ని కూడా మీరు మార్క్ చేయాలి. అదొక్కటి స్టూడెంట్ గా మీరు ఎగ్జామినేషన్ ఫాస్ట్నెస్ లో వదిలేస్తూ ఉంటారు. అది కొద్దిగా కేర్ఫుల్ గా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ కన్ఫ్యూజన్ ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసమే నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్ గాని మనం మినిమైజ్ చేయగలిగితే, నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్ మినిమైజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇటువంటి స్టేట్స్ ముందే ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టేసుకుంటే. ఎటువంటి స్టేట్స్ అవి? ఇన్యాక్సెసిబుల్ స్టేట్స్. యాక్సెస్ అవ్వవు, ఎప్పుడు అక్కడ దారి ఉండదు. అవి తీసేస్తే మనకి కాంపిటీషన్స్ తగ్గిపోతాయి. ఈ త్రీ కాంపిటీషన్స్ ఐ కెన్ ఎలిమినేట్. అప్పుడు కొంత మీ కాంప్లెక్సిటీ తగ్గుతుంది. ఓకేనండి, ఇది ఒకసారి చేయండి. మీరు చేసి ఏంటేంటి సిమిలర్ వచ్చి చూడండి. ఇది ఒకటి వస్తుంది, ఇది ఒకటి వస్తుంది. మీరు వెరిఫై యువర్ ఆన్సర్. దీస్ టూ యూ విల్ గెట్. వన్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? మామూలు ఇంకా ఈ రిజల్టెంట్ చూపిస్తాను అండి. ఏంటంటే వచ్చి ఐడెంటికల్ ఏఈ కాబట్టి ఏని ఐడెంటికల్ చేశా. ఇంకోటి ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ డిఎఫ్, డిని ఎఫ్ ని ఐడెంటికల్ చేస్తాం. ట్రాన్సిస్టర్. సో దిస్ ఈస్ మినిమల్ డిఎఫ్ఏ ఫర్ దిస్ గివెన్ డిఎఫ్. ఇక్కడేమో 8 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. మినిమల్ ఫామ్ లోనేమో 6 ఉంటాయి. 6 into 2 12 arrow lines ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమో 8 into 2 16 arrow lines ఉంటాయి. This is how we do minimization. I hope you understand. Now let us come back to procedure and quickly read out the procedure once. Now you please read out the steps. Kanbadutunda? Is it visible? Read out the procedure. ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ప్రొసీజర్. మనం ఏం చేస్తాం దాన్ని రాస్తాం, ప్రొసీజర్ రాసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం. Tomorrow's class we will see equivalence of two finite automatons. రేపు క్లాస్ లో please read these steps. Read out these steps. Step 1, step 2, step 3. This is important. This is important. 3. Step 3.
while doing the step 3, we follow backtracking also, linking. ఏదైనా ఒకటి మార్క్ అయితే దాంతో లింక్ అయి ఉన్న అన్ని కూడా మార్క్ చేస్తాం బ్యాక్ ట్రాకింగ్ లో. ఆ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ దగ్గర మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు, కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వండి. మీరు ఇంటి దగ్గర చేసే ప్రాబ్లమ్ ని ఒకసారి కంపేర్ యువర్ ఆన్సర్ విత్ దిస్. ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ చేస్తున్నాను. This is how we do any minimization. Equivalence we will see in tomorrow's class. If you have any kind of doubts, you can raise your hand or you can make you unmute and you can ask. Anybody. If you don't